Джанет, огромное спасибо за семинар, за то, что вы к нам приехали. И Thank you very much for the workshop and for coming here. И я хочу задать несколько вопросов. Now I'd like to ask you several questions. Okay. It's been an absolute pleasure being here, so ask me questions. Для меня самой было огромное удовольствие, поэтому, пожалуйста, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Каковы ваши впечатления от этих 2 дней и от группы? What are your impressions of all these 2 days and from the group? I've been really impressed by quite how involved people Я была were поражена тем, насколько люди были вовлечены. and the standard from which they were coming. И... You know, the questions that I've been asked have been from people who are deeply grounded in their practice. И те вопросы, которые они задавали, я поняла, что люди, которые присутствовали, они действительно практикуют, и у них очень высокий уровень профессионализма. So deeply grounded in their practice and very willing to look at more ideas, and that's been inspiring. И для меня было очень вдохновляющим, что эти люди практикуют, пробуют разное, и они готовы пробовать новое. А для тех, кто не смог посетить семинар, для тех, кто будет читать интервью и смотреть запись на сайте, можете вы в нескольких словах рассказать про интенсивное взаимодействие? To come here and to be at the workshop, but those who will be reading the interview on the website and watching the slides, maybe you can say briefly about the intensive interaction, what it is about. What, I can squeeze 2 days into... how long do I have? Если вы хотите, чтобы я сейчас 2-дневный семинар рассказала, за сколько времени? Okay, I think the most important message of intensive interaction is that this is something that all humanity do. This is how human beings learn to communicate. It's the fundamental skills of communication. Мне кажется, что самое важное в интенсивном взаимодействии — это то, что все люди на свете уже и так делают. Это базовые навыки коммуникации, взаимодействия между людьми. So because it is a process that all of us have been through, we have it in ourselves to be able to replicate it for other people. И поскольку этот процесс у нас уже заложен, и мы его все время используем, интенсивное взаимодействие, то это значит, что мы можем и применять этот подход и к другим людям, с которыми мы работаем. So at the core of it, it's about noticing. It's about noticing what is important to the individual with the severe intellectual disability that you're supporting. How do they move? How do they breathe? What noises do they make? What patterns seem to be important to them? That is the way they are confirming their own existence. If I can sorry. Ну и здесь действительно очень важно замечать, что делает тот человек, с которым мы взаимодействуем, как он повторяет те или иные движения, как он дышит, как он двигается, что это для него важно, как он использует эти движения для того, чтобы снова и снова подтверждать для себя факт своего собственного существования. So if we can find a way to confirm them in the language that they're using that's most important to themselves, whether it's movement or breathing or finger movement or head tilt, whatever it is, facial expression. If we can do that, we are helping them get a deeper sense of their own ability to connect with other people. We are fostering that sense of intentional communication, and just as importantly, we're offering social inclusion in a way that is ultimately most meaningful for that individual. И если мы найдем возможность, как присоединиться к этим движениям, как их отражать таким образом, чтобы было комфортно для этого человека, чтобы он понимал, что мы его замечаем и признаем его значимость и ценность, и говорим с ним на его языке, то это позволит нам и позволит ему включиться в то социальное взаимодействие, чувствовать себя частью социума, которое так важно для всех людей.
Я знаю, что вы работаете в благотворительной I know that you организации work for the charity organization. Us in the Bus. Расскажите, пожалуйста, немного Could о you please ней tell a little bit about this и organization? откуда такое интересное And название, why this name? почему именно автобус. Okay. Bus. I'll tell you about the name in a moment. The organisation, I'm very proud to have been part of it. I've been part of Us in a Bus for 27 years, all of its life really. It's a group of people who are prepared to encourage each other as practitioners to stretch our comfort zones and be prepared to really properly enter into the lives of other people when invited. Эта организация, я знаю эту организацию 27 лет, практически все годы существования этой организации. Это группа людей, которые готовы поддерживать друг друга и помогать друг другу находить возможности поддерживать людей, с которыми мы взаимодействуем. And intensive interaction is the absolute core of our work. And if we're going to intensively interact with the people we support, essentially we have to intensively interact with each other. And that includes being honest. It means being able to share feedback. It means being able to observe each other's practice and be honest about what we see. So it's a group of people who are prepared to support each other and to expose ourselves, if you like, at the same time as we support the people with severe intellectual impairment who we're supporting, who are vulnerable themselves. We need to be vulnerable to be able to do that. So I'm very proud that we're able to do that. Sorry, that was long. И это организация людей, которая направлена на поиск каких-то новых путей взаимодействия, можно даже сказать, нельзя сказать решения ситуации. И поскольку мы планируем проводить интенсивное взаимодействие с клиентами, с людьми, с которыми мы работаем, мы также готовы интенсивно взаимодействовать друг с другом. То есть мы слушаем друг друга, мы рассказываем свои случаи, мы признаемся в своих ошибках, мы обсуждаем, мы ищем новые пути. То есть для того, чтобы проводить интенсивное взаимодействие, помогать людям, которые уязвимы, которые имеют определенные нарушения развития, и поэтому в чем-то есть их слабости, нам тоже надо уметь быть слабыми, чувствовать себя уязвимыми, готовыми признаваться в своих несовершенствах и помогать при этом друг другу и поддерживать друг друга. And it's not always easy. It's not always easy doing that. And as you know, as being part of Caritas, as a charity, it isn't always easy being a charity. You know, funding issues come up and we have to fight battles to be funded to do our work. И наша работа как благотворительной организации тоже имеет свои трудности. И, может быть, вы, работая в Каритасе, тоже это знаете, потому что благотворительная организация все время нуждается в финансировании. Это отдельная работа по поиску финансовой поддержки нашей работы. And now we've grown from being 2 of us to there being 20 of us, which includes 15 practitioners, 15 of us who go out every day and intensively interact with the people who need us to, and a fantastic band of 5 people who are the business brains of Us in a Bus that help us get funded and help promote us and help let people know what we do and why we do it. But you asked about the name. So I'll come back to that. Сейчас нас 20 человек, когда мы начинали, нас было 2, сейчас нас 20 человек, 15 практиков, которые непосредственно предоставляют услуги, если можно так сказать, интенсивного взаимодействия, то есть идут и помогают тем людям, которые в этом нуждаются, и 5 человек, которые занимаются вопросами организации, финансовыми вопросами информирования людей о том, что мы существуем, о том, что мы делаем. И вы задали вопрос, откуда появилось такое название. So if we go back to the name, Us in a Bus, what does that mean? Back in the 1980s, there was some research done about the care of adults with
severe intellectual impairment who were living in long-stay hospitals. And what became clear was that there was a need for something that addressed their leisure and communicative needs. And out of that, the idea for this little mobile project that grew. Ну, в 80-х годах были проведены исследования, которые были посвящены оценке того, в чем нуждаются люди с множественными нарушениями, которые живут в специализированных учреждениях. И было обнаружено, что основной фокус исследования был посвящен тому, как проводят люди свой досуг. И тогда родилась идея создания такого мобильного сервиса, как в автобусе, да, который мог бы такие услуги предоставлять. And we were going to be shared, just the two of us, one day a week in 4 different hospitals. So we had to be mobile, okay? And at the same time that we were having this idea of this mobile project, London Transport, who run all the buses in London, had an old bus. And they said, do you want this bus? And we thought, yes, that would be a good idea. And the name came out of this, Us in a Bus. But then when we started to identify the people that we would be working with, they were either people who had to use very complicated, long wheelchairs, or they were people who had an awful lot of energy and would bounce around. They weren't going to fit on a bus, so we forgot the bus went somewhere else, but the name stuck. And still, 27 years later, there is no bus, but the name is still Us in a Bus. Ну и действительно тогда, поскольку было 4 таких специализированных учреждения в Лондоне, то мы решили, что мы будем выделять 1 день в неделю каждому учреждению. Это значит, что мы должны обладать были какой-то мобильностью. А к тому времени городское правительство Лондона, администрация Лондона решила избавиться от всех городских автобусов. И поэтому у них такой был бесплатный автобус, который они нам предложили, мы не отказались, собственно, и какое-то время мы на этом автобусе перемещались между больницами. Затем, по мере того, как мы работали с нашими клиентами, мы обнаружили, что часть клиентов пользуются такими неудобными или длинными креслами, которые в этот автобус не помещаются. Часть наших клиентов так много и активно двигаются, что пространство автобуса для них слишком маленькое, то мы отказались от автобуса, то есть автобуса больше не существует, а название осталось. Я знаю, что вы со своим автобусом ездите по всему миру. With your bus, you are traveling around the whole world. Slowly. Очень медленно. Расскажите, пожалуйста, где вы еще были? Could you please tell what countries have you visited? Places have you visited? Есть ли такие примеры, когда после ваших семинаров в конкретных учреждениях внедрялся метод интенсивного взаимодействия? Institutions has implemented the intensive interaction after your workshops. There's 2 parts to that question, aren't there? So in terms of international travel, I've done a lot of training in Ireland. Every year I go to Ireland and work with the Special Education Support Service of Ireland. Каждый год я бываю в Ирландии и получаю поддержку от организации, направленной на помощь людям с особыми потребностями. A few years ago, alongside Dave Hewitt of the Intensive Interaction Institute, we spoke to a large conference in Poland, 700 teachers and social workers throughout Poland who were interested in improving the quality of life of people with autism. Last year I spoke at a conference in Rome for В прошлом году, какое-то время назад, Дэйв Хьюитт пригласил меня на большую конференцию в Польше, где было 700 педагогов, которые интересовались вопросами интенсивного взаимодействия. И в прошлом году мы побывали в конференции в Риме. And in Rome last year I was invited to speak to the European conference of
the Chromosome 18 Society, which is looking at a very specific disability, which has often got intellectual impairment as one of its symptoms. And that was really international. There were people from Sweden and Malta and Germany and France and a lot from Italy. And that was a lovely multinational feeling to that. И в Польше там педагоги работали, которые работают с детьми и с подростками с аутизмом. В прошлом году в Риме была конференция, которая посвящена именно исследованиям 18-й хромосомы. Это очень специфичные такие исследования, они связаны с интеллектуальными нарушениями, и там действительно была очень международная среда, там были люди из Франции, из Италии, из Швеции, в общем, действительно из разных стран мира. Your other question was about institutions that have taken intensive interaction on. И следующая часть вашего вопроса, да, была по поводу того, были ли какие-то организации, которые применили методы интенсивного взаимодействия. Now, in a way, that's a more challenging question because it's difficult for us to answer. We will go in and we will provide intensive interaction, hands-on work with people. We will go in and train, we'll do mentoring and coaching. What we don't have any control over is how much that organisation will take it on and use it themselves. Но это действительно в каком-то смысле сложный вопрос, потому что мы делаем? Мы приходим в организацию, обучаем специалистов навыкам интенсивного взаимодействия, или мы проводим обучающие тренинги, типа того, что здесь, или мы проводим супервизию, да, и сопровождение, но что мы не знаем, что мы не можем контролировать, это насколько полно эта организация примет, да, и будет использовать принципы интенсивного взаимодействия. So effectively, we're part of a community of practice of intensive interaction practitioners all over the UK and now all over the world who are trying to influence policy and practice. И сейчас мы часть того сообщества, как в Великобритании, но он включает сейчас это сообщество и другие страны мира, которые пытаются способствовать изменению отношения к людям с нарушениями развития. Ну и мой следующий вопрос, наверное, из вашего ответа вытекает. So my next question that comes out of your answer. Как по-вашему интенсивное взаимодействие это педагогический подход, технология, или это философия, мировоззрение? Oh, that's a clever question. I've often said that I think intensive interaction is a state of mind. Я очень часто говорю, что интенсивное взаимодействие – это способ мышления, это отношения. There's a lady called Melanie Nind who did a lot of the early work of intensive interaction alongside Dave Hewitt. Есть одна из женщина, ее зовут Мелани Найт, она очень много на ранних этапах становления интенсивного взаимодействия проводила работу в области интенсивного взаимодействия с Дэйвом Хьюиттом. And one of the things that Melanie says is that some of the best practitioners she has ever met are people who have never even heard of intensive interaction but do it naturally. И она говорила о том, что самые лучшие специалисты в области интенсивного взаимодействия – это те, которые никогда раньше не слышали об этой технике, об этом подходе, но делают это естественным по велению своего сердца. Because instinctively they are respecting the way the person expresses themselves. То есть интуитивно они направлены на то, чтобы уважать того человека, с которым они работают. But I also think it is a technique that can be taught. It's innate in all of us, and with encouragement, most people can use this effectively. So we can teach it as a technique. Но мне также кажется, что это техника, которой можно обучиться, что действительно в нас во всех заложено уважение и признание другого человека, и мы можем это достать, да, использовать более сознательно как технику. Значит, любой человек может обучиться интенсивному взаимодействию. I think any person
can learn to do intensive interaction when they let their own guard down. When they are defended, they are not so able to see into the other person. So it takes the confidence to let their own guard down and be naturally entirely with another person. Мне кажется, что да, любой человек, который готов снять с себя панцирь, защиту и открыться другому человеку и стремиться понять, что другой человек в себе несет, тогда да. To let go of their own self-consciousness and be more conscious of the other. Где-то отказаться о том, что фокус внимания будет на мне, как на специалисте, а переместить свой фокус внимания на того человека, с которым он работает. А что бы вы пожелали нашим слушателям? So, тем, кто закончил обучение, и тем, кто будет читать интервью, тем, кто хочет заняться интенсивным взаимодействием. What would I wish for them? I would wish for them, I'm going to quote Nelson Mandela. There's a quote that I love. I first read this quote from Nelson Mandela in an advert for a public relations company, but it works far better for intensive interaction. Но мое желание будет, наверное, в виде цитаты Нельсона Манделы. Я очень люблю это выражение. Я его впервые встретила в таком маркетинговом журнале, который был направлен на пиар-отношения, но мне кажется, что оно более применимо для интенсивного взаимодействия. And what he said was, when you speak to a man in a language he understands, that goes to his head. When you speak to him in his language, it goes to his heart. And that's what I want everybody to get, that when we speak to people in their language, it doesn't have to be words, doesn't even have to be gestures, just a way, if we speak to somebody in the way they are expressing themselves, then we get to a level of connection with that person, which is a foundation upon which everything else can rest, whether it's teaching, whether it's social inclusion, whether it's just a sheer joy of being with another human being. So that's what I wish for the people who are on the course, that's what I wish for the people who read about intensive interaction, that this is fundamentally a joyful way of truly being with people that brings out all sorts of possibilities. And how exciting it is to... Oh, sorry! Нельсон Мандела сказал, что когда ты говоришь с человеком на языке, который он понимает, то это остается в его голове. Когда ты говоришь с человеком на его языке, то это остается в его сердце. И мне действительно кажется, что если ты говоришь с человеком на его языке, то это создает такой уровень эмоциональной связи, эмоционального контакта, который можно дальше опираться, вне зависимости от того, просто мы хотим с удовольствием проводить время с другим человеком, хотим ли мы строить на этом обучение или строить на этом социальное включение этого человека. Это что-то, такой уровень связи, эмоциональной связи с другим является некоторым фундаментом, очень базовой вещью, базовым элементом в человеческих отношениях. I can't remember what I said at the end of that. This is the fundamental thing. Yes, this is a fundamental thing on which everything else builds in human relationships, whether it's communication or inclusion, and that's what I want people to get. And that it's simple, it's instinctive. И это действительно такая фундаментальная вещь человеческих отношений, и это что-то, что мне было бы важно, чтобы читатели или слушатели об этом могли размышлять, да, думая об интенсивном взаимодействии. И это действительно такая очень интуитивная вещь, которая есть в каждом из нас. Maybe I should correct that. The concept is simple. Doing it day in, day out against the tide that might be flowing in the other direction, that's the bit that takes courage and planning and support. Ну, я хочу немножко так уточнить. Мне кажется, что принцип очень прост и понятен, он очень естественен. Но реализация этого принципа в работе, она может быть сложна. Иногда, может быть, придется плыть против течения, доказывать, описывать свою работу,
получать поддержку, просить о поддержке. Большое спасибо. Thank you very much. You're very, very welcome. Thank you for inviting me to come to St. Petersburg. It's been brilliant. Спасибо, что пригласили меня в Санкт-Петербург. Это чудесное время я здесь провела. И мне было очень приятно It was such с a вами. great pleasure for me to be with you. Good. Thank you.